Hello, today's topic is regression analysis. Okay, this is a techniques of estimation or prediction. Okay, it is a technique of estimation or the prediction of the unknown value of one variable from the known value of other variable. Right, that is, we know the known value of a one variable, but we have to know the unknown value of another variable. Okay, then we can find that value of unknown variable by using this regression equation, by using a technique is regression analysis. Okay, this is the regression analysis. That is, it is a method of predicting or estimating unknown value of one variable from the known value of other variable. Okay, also it is used to study the relationship between two or more variables that are related. This is a technique used to study the relationship between the variables that are related. Okay, related ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. Then another definition is also here. You can write in your notebook everything. Then next point is dependent and independent variables. Okay, in a regression analysis there are two types of variables, dependent and independent variables. The variable whose value is influenced or is to be predicted is called a dependent variable. Okay, that is, we want to know the unknown value of a one variable. That is, we want to estimate unknown value of one variable. That variable is called a dependent variable. Okay, that is, whose value is influenced or is to be predicted. ഏത് വാല്യൂ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, ഏതാണോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. Okay, and the variable which influences the values or is used to prediction, this is called independent variable. ഏത് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത്, ഓക്കെ, സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, ആ വേരിയബിളിനെയാണ്, ആ വാല്യൂസിനെ വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദിസ് ഈസ് ദ റിഗ്രഷൻ. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ in the case of a regression analysis we are using independent variables and dependent variables, right? Okay, we are estimating or predicting the unknown value of dependent variable, okay, from the known value of independent variables. Clear? This is the regression analysis. Then next, as we already seen in the case of a correlation, there are simple and multiple correlations. Like here also, in regression case, there is a simple and a multiple regressions. Okay, what is simple correlation? What is that? That is relationship between two variables. That is the simple correlation. But in the case of regression, what is the simple regression? That is, on the basis of number of variables, regression can be classified into simple, multiple regression. Then simple regression means if there are only two variables, the regression is known as simple. Okay, by using these variables we will get a regression equation. Okay, by using these two variables we will get a regression equation. Then what is multiple regression? Yes, that is, if you use more than two variables, then we will get a regression equation. That regression is called as a multiple regression, right? Then here three variables, for example here three variables. Before that there is a real life example, that is there is a yield is the one of the variable, and rainfall and temperature is other variables. Here yield is a dependent variable and rainfall and temperature will be independent variables.
Okay, then what is the the effect of regression equation on the basis of z on x and y? That is, z is yield, x is rainfall, and y is temperature. Z on x means z on x and y means z is dependent variable, x and y are independent variable. Okay, clear? This is the these three variables will use a multiple regression analysis. Okay, then we will get a equation under this technique. Clear? Then next, linear and non-linear regression. Okay, linear and non-linear regression. Then before that, there is a what is a regression equation? What is a regression equation? Before going to discussing this linear and non-linear, there is a regression, the definition of a regression equation on z on x and y. Z on x and y. Okay, what is the definition? Is an equation for estimating the value of a dependent variable, say z, from values of the independent variable x and y, and it is called a regression equation of z on x. Okay, that is, it's an equation for estimating the value of a dependent variable. Okay, we have to estimate the value of dependent variable, say z, right? Z means അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് yield ആണ് അല്ലേ, അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റീവ്, അതായത് yieldൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അല്ലേ, yieldൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അറിയില്ല. അവിടെ yieldനെയാണ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായിരിക്കും yieldൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയും, എന്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസായ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും റെയിൻഫാളിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് yieldന് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ z എന്ന് പറയാം, yield is z. So then from value yield depending variables, say z, from values of the independent variables we will get the values from the independent variables, that is x and y, that is rainfall and temperature. Okay, in rainfall and temperature there will be known values. By using that known values of rainfall and temperature, we will get unknown values of the yield. Clear? That is z on x, yield on temperature and rainfall. Clear? This is the regression equation of multiple regression equation. Clear? The next, linear and non-linear regression. Linear, what is the linear correlation? We have already discussed in correlation chapter. What is the linear correlation? Linear, yes, that is, we will get a constant ratio, or we will get a constant proportional to constant proportion of changes, right? That is, proportional changes in the variables will be constant. That is the linear meaning. Here also the linear meaning the same. That is, on proportional changes in the variables, if the proportion of changes in the variable will be constant, then we can say this is a linear regressions. Okay, that is okay. Then അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, 1 minute. For explaining our linear and non-linear regression, for representing our linear and non-linear regression, we are constructing a curve of regression here. Okay, that is, on the basis of a curve of regression, we can find, we can clear, or we can determine is this regression is linear or not. Clear? What is a curve of regression? That is, we can construct a scatter diagram. We can construct a scatter diagram of such variables. Okay, then then we can plot a curve on that. Clear? We can plot a curve. Then what is the result? You will get a curve. That curve, the behavior of that curve, telling the is it linear or non-linear. Clear? That is curve of regression. Okay,
the points obtained on the scatter diagram will more or less concentrate around a curve. That is നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് കർവിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു. ആ കർവ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അതിൽ കർവ് ഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കർവിന് അറൗണ്ട്, അതായത് ഒരു കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല, അറൗണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറൗണ്ട് ഒരു മോർ ഓർ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അറൗണ്ട് എ കർവ്. Okay, that is a curve of regression. Then if the curve of regression is a straight line, then we can say there is a linear regression. Okay, if the regression curve is a straight line, then we can say there is a linear regression between the variables. Clear? Then variables, if that variables are in x and y, that is simple regression ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ x and y will be the variables. Then mathematically the relation between x and y in a linear regression can be expressed in the form y equal to a plus bx. Okay, y equal to a plus bx. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ രണ്ട് വേരിയബിളിന് എടുക്കുന്നു, അതിനെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, വി നോ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അപ്പം ഇൻ എ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോർഷണബിൾ ആയിരിക്കും, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു 10% ആണ് എക്സ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൈ വേരിയബിൾ മസ്റ്റായിട്ടും 10 വേരിയബിൾ എന്നല്ല, ഒരു കേസിൽ എന്താണ് 10% എപ്പോഴൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു 15% വൈ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, എപ്പോഴെല്ലാം 10% എക്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം വൈ വേരിയബിളിൽ 15% തന്നെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 10 എക്സിന് ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് വൈക്ക് എന്താണ് 15 ആണ്. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. Okay, then if the curve of regression is not a straight line, then the regression is termed as a curve of curved or non-linear regression. Okay, that is curved ആയിരിക്കും, not a straight line ആണെങ്കിൽ it is a curved, then it is also known as non-linear regression. Okay, it is a curved എന്നും പറയും കേട്ടോ. non-linear regression നമ്മൾ പറയും curved regression. Okay, then the regression equation in such a case is not a first, that is നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയാം. ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് y equal to a plus bx is the first degree equation. Okay, അപ്പോൾ in the case of a non-linear regression equation in such case is not a first degree equation. Okay, then variables does not change by a constant amount of change. അതായത് നമുക്കറിയാം നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് വാല്യൂ എന്താണ്, കേസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുന്നില്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടല്ല അവിടെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദെൻ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്, regression line of best fit or regression line. That is when the given bivariate data are plotted on a graph, we get the scatter diagram. We know that we get a scatter diagram. If the points of the scatter diagram concentrate around a straight line, that line is called line of best fit. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, കോറിലേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. ഇഫ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് അറൗണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് എറൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് എറൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല അല്ലേ. അതിലിപ്പം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ കാണിക്കാനില്ല. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ആ കോറിലേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഡോട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കൺസെപ്ച്വലി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
The line of best fit is that the line which is closer to the points of the scatter diagram. Okay, അതായത് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസർ ടു ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം. സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ പോയിൻറ്റ്സിന് ക്ലോസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈന് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്നും പറയുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, that is it show the functional relationship between dependent and independent variables. Okay, that is it shows the average relationship between variables. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പഠിക്കുക. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ dependent and independent variables. Okay, so also known as regression line. This is also known as line of best fit. ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ, അല്ല സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, method of drawing. The next method of drawing regression line. How we draw a regression line? There are two methods for drawing a regression line: freehand curve method and method of least squares. Okay, freehand curve method and method of least squares. Then first one, freehand curve method. It is an easy method for obtaining regression line. According to this method, original data plotted in a graph paper. Okay, using original data when plotted on graph gives the wave like curve, but it depicts a general tendency of the data. Okay, we will get a wave like curve. Okay, independent variables taken along horizontal axis and dependent variable along the vertical axis. Okay, that is on the x-axis we have to plot a x variable, that is dependent variable, right, independent variable along horizontal. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, വൈ ആക്സിസിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, we draw a smooth freehand line in such a way that clearly indicates the tendency of original data. അതായത് there is a tendency, we can determine a tendency of original data. Okay, tendency of original data. Okay, line is fitted merely by inspection. Then here you can see there is a curve. Okay, there is a curve. Here the values price and supply. Here price is the independent variable and supply is the dependent variable. Okay, price in സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് ആണല്ലേ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഈസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, supply is the dependent variable, price is the independent variable. Then you will get a straight line like this. You will get a curve like this. Okay, നമുക്ക് curve എങ്ങനെ കിട്ടും? This is the points അല്ലേ, ഈ ഒരു കേവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ കേവ് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. പിന്നെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഒരു കേവിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് എ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ. ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്രീ ഹാൻഡ് കേവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. By applying this freehand curve, we will draw a regression line. Okay, that is you have to carry this here. Care is taken that the line and the freehand curve be drawn in such a way that the area of the curve below and above the line are approximately equal. അല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ, ഏരിയ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്കുള്ള
ഏരിയയും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഏരിയയും ഈക്വലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് വരണം അല്ലേ, അല്ലാതെ ഇവിടെ പോയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എവിടെയാണോ ആ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ കർവ് വരച്ചിട്ട് ആ കർവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, റിഗ്രഷൻ ലൈനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, സച്ച് ലൈൻ വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ജനറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഡാറ്റയ്ക്കും എന്തുണ്ട്, ഒരു ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഡാറ്റയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, റിഗ്രഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. റിഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല റിസ്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അവിടെ ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റ ലോ ആവുന്ന സമയത്താണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക. അതായത് ആ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ്റെ എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലായി വരില്ല ഒരിക്കലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി, ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ. Okay, this is the freehand curve method. Then next method is method of least squares. Method of least squares or a curve fitting. Here method of least square is applying for getting regression line. Here what is the principle of least square principle? This is the principle that states that the best fit should be drawn, line of best fit should be drawn in such a manner that sum of the squares of the difference between the known values of the dependent variable and corresponding values of it obtained from the line of best fit, it should be the least. Clear ആയോ? അതായത് നമ്മളൊരു ലൈൻ, റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുകയല്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോൺ വാല്യൂസിൻ്റെ, അതായത് സം നോൺ വാല്യൂസ്, അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിലെ നോൺ വാല്യൂസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലുള്ള നോൺ വാല്യൂസിൻ്റെയും നമ്മളൊരു റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കാം, ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ D1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം ഹിയർ. This is the value of a non-variable, dependent non-variable. Okay, then this is a point here. The D1 is the difference between this value of non-variable and the point on the line of best fit. Okay, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റും അതിനെ നമ്മൾ നോൺ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, D1. then അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ നോൺ വാല്യൂസും ഈ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയേഴ്സിനെ സം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവാകാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളിത് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതിനോട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വെച്ച് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിലുള്ള മിനിമം ഏത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ വരുന്നത് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ദാറ്റ് എന്താണ്, ദ സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ നോൺ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സം എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന
ലൈൻ ഏതാണോ ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടും എന്തായിരിക്കും, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മെത്തേഡായിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് കർവ് വരയ്ക്കാനുള്ള, അല്ലേ, ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് എന്ത്, ലൈൻ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവിനേക്കാളും നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ റീഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ. വൈ ഓൺ എക്സും ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഓൺ വൈ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ. വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും എക്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക, വൈ ആക്സിസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണെങ്കിലും വൈ ഓൺ എക്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഈൽഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈൽഡിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ വൈ ആക്സിസിലും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ എക്സ് ആക്സിസിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വരയ്ക്കുന്നു, ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് തിരിച്ചുണ്ടാവാം. എക്സ് ഓൺ വൈ, വൈ ഓൺ എക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ഓൺ വൈ ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ. എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വൈ ആക്സിസിലും ഈൽഡിനെ എക്സ് ആക്സിസിലും വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 2 റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കിട്ടും. ഈ 2 റിഗ്രഷൻ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഈ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഈ 2 റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല. ഓക്കെ, ദർ ആർ 2 റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ്. ദ 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ഓർ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ, ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ. Okay, but it is quite different. The 2 equations are quite different. Clear? Is next regression equations. Okay, there are 2 regression lines and therefore we will get 2 regression equations. Regression equation of y on x and regression equation of x on y. അതായത് y on x ലും x on y ലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, regression equation കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ആവുന്ന സമയത്ത്. ലീനിയർ ആവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 2 വേരിയബിൾ മാത്രം കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്കറിയാം റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷന് a+bx എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ വൈ ഓൺ എക്സിൽ വരും. വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y is equal to a+bx is the equation of a straight line for y on x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനാണ് a+bx. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ a+bx എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ മാറിയിട്ട് സിഗ്മ ഇൻറ്റു y മൈനസ് a+bx ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലായി വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷനായി വരും ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ ഒരു ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു na+b ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് എന്നും സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2 ഇക്വേഷൻസ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, കൺസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോളോ ഇക്വേഷൻസ് കോൾഡ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ 2 ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ബി വാല്യൂ. ബി ഈക്വൽ ടു, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ. ബി ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല. ദ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി that is the b. Then next, from the first equation we will get y equal to y minus y bar minus b into x minus x bar. Okay, this is the original equation of the regression equation for a straight line. y minus y bar equal to b into x minus x bar. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള b ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. a+bx എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിഗ്രഷൻ, സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ. ഓക്കെ, y മൈനസ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു b ഇൻറ്റു x മൈനസ് x ബാർ. അത് y ഓൺ എക്സ് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ by(x) എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, by(x) ക്ലിയർ. by(x) എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ y ഓൺ എക്സ്, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y ഓൺ എക്സ് ഓർ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് y ഓൺ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബീൻ്റെ ഇക്വേഷനും y മൈനസ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു b ഇൻറ്റു x മൈനസ് x ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, then the problems. Find the regression equation of y on x. അതിൽ എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് വൈ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല. അതിൽ by(x) നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ by(x) ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് കാണാം, എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ കാണാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇക്വേഷൻ y മൈനസ് y ബാർ ഈക്വൽ ടു by(x) എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ y ഈക്വൽ ടു 1.5x മൈനസ് 0.2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ. Derivation of regression x on y when relation is linear റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് x on y എങ്ങനെ കിട്ടും? അപ്പോൾ x ഈക്വൽ ടു a+by എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് പാർട്ടുള്ളിടത്തെല്ലാം y ആയി മാറും, y പാർട്ടുള്ളിടത്തെല്ലാം x ആയി മാറും. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് b(xy) x on y. Okay, x minus x bar equal to b into y minus y bar. Here b is, this is the b, and this is the our regression equation. X minus x bar equal to b into y minus y bar. This is the regression equation for x on y. Okay, equation bxy. Then ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. സെക്കൻഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് x minus x bar equal to bxy into y minus y bar. Okay, then അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയട്ടോ. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y ഓൺ എക്സ് അതേപോലെ x ഓൺ വൈനെ നമുക്ക് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. For a given value of x, to estimate value of y, we use a regression equation of y on x. For a given value of x, to estimate the value of y, okay, അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ. ദെൻ വി യൂസ് എ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. ഏതാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം. ഓക്കെ, വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വൈ ഓൺ എക്സ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഹിയർ. Clear. Then to estimate the value of x for the given value of y, we use the regression equation of x on y. Clear. Here you can see the example. From the following data of age, husband and the age of the wife, form the two regression equation and calculate the husband's age when the wife's age is 16. Okay, എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? From the regression equation and calculate the husband's age when the wife age is 16. വൈഫിൻ്റെ ഏജ് 16 ആകുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈഫിൻ്റെ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് വൈഫ് വെൻ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഏജ് ഇസ് 40. അതും കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. രണ്ടും, അതായത് എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ വൈ ഓൺ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആസ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഏജ് ആസ് എക്സും വൈഫ്സ് ഏജ് ആസ് വൈയും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഏജ് ആസ് എക്സ്, വൈഫ്സ് ഏജ് ആസ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഓൺ എക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വൈ ഓൺ എക്സിൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അല്ലേ? വൈഫിൻ്റെ ഏജാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ ഗിവൺ എക്സ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ടാമത് വൈഫ് വെൻ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഏജ് 40 ആകുന്ന സമയത്ത് വൈഫിൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും? അതാണ് വൈ ഓൺ എക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ bxy കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ് ഓൺ വൈ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വെൻ വൈഫ്സ് ഏജ്
wife's age y is 16, husband's age is x is obtained by putting y equal to 16 in the equation of x on y, then x equal to 0.75 into 16 plus 11.25, that is 23.25. This is the husband's age. Okay, that is നമ്മൾ അവിടെ എക്സ് ഓൺ വൈ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഏജ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ വൈ ഓൺ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വൈഫിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ്, അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിഗ്മ എക്സ്, സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ബി വൈ എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. അതേപോലെ നമ്മൾ കോറിലേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഡസ് നോട്ട് ഇഫക്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സും അതേപോലെ വൈനെ ഡി വൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതായത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ 4239 എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 42 and 39 തന്നിട്ടില്ലേ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അവാർഡിംഗ് മാർക്സ് ആസ് ഫോളോസ്. പെർഫോമൻസ് മാർക്സ് ബൈ പി, മാർക്സ് ബൈ ക്യൂ. ഏത് പെർഫോമൻസ് കോളേജ് ജഡ്ജ് ക്യൂ did not attend was awarded 37 marks by judge P. If judge Q has also been present, so how many marks would be expected to have been awarded by him to the 8th performance? അതായത് ഇവിടെ 4338 മീൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല. കോറിലേഷനിലൊക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഡയറക്റ്റ് തന്നിരുന്നു അല്ലേ, ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ്റെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന്. അതായത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ തന്നാൽ ഡി എക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എക്സിന് വൈൻ്റെയും കണ്ടോ വലിയ വാല്യൂസാണ്. അപ്പം നമുക്ക് സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡി എസ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ മാറിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല, റിസൾട്ട് ചേഞ്ച് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എക്സ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറും വൈ മൈനസ് വൈ ബാറും അത് വെച്ചിട്ട് ഡി എക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും, സിമ്പിളാണ്. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ റീസൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ആക്ച്വൽ മീൻ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. ആക്ച്വൽ മീൻ ആണ് ഡീവിയേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ബിഗ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അത് സ്മോൾ ഇക്വേഷൻ ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഡി എക്സ് വൈക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ. അതായത് കോറിലേഷൻ പോലെ തന്നെ അല്ലേ. കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് കോറിലേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതായത് കാൾസ്പിയസും പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഡി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡി എക്സ് ആക്ച്വൽ മീനിനാണ് ഡി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റിഗ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, റിഗ്രഷനിൽ അതേപോലെ തന്നെ 3 ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഡി എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 6 ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബി വൈ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആർ ഈസ് ദ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോറിലേഷൻ coefficient and the regression coefficient. Byx equal to r into sigma y divided by sigma x. Clear? Okay. Then നമുക്ക് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. യു ആർ ഗിവൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദി 2 റിഗ്രഷൻ. യെസ്, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദി 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വെൻ വൈ ഈക്വൽ 75. വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൈ ഈക്വൽ ടു 75. അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ, എക്സ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഫൈൻഡ് ദ 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. 2 ഇക്വേഷൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, എക്സ് ഓൺ വൈയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ y മൈനസ് y ബാറിൻ്റെ ബി വൈ എക്സും y എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ബി എക്സ് വൈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബി എക്സ് വൈ എന്തായാലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എസ്റ്റിമേഷനും കൂടെ അവിടെ നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ബി വൈ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ y = 75 തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. അതായത് വൈഫിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ഒരു കേസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തല്ലോ. അതിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് 42 ആകുമ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സിനും വൈയിലും ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ആ എക്സ് വാല്യൂസ് വൈ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ കിട്ടും. അതായിരിക്കും അവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, സോറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് പറയാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ദ 2 റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് ബി എക്സ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കോറിലേഷൻ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സമ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ലേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ യെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ മീനിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് എവിടെയാണ്, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, ലൈൻ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മീനിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് വേണം ബി എക്സ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ വൈ ഓൺ എക്സും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിട്ട് 0.42x മൈനസ് 17.28 ദിസ് ഈസ് ദ വൈ ഓൺ എക്സ്. ഓക്കെ, 0.42x പ്ലസ് 67.72 ദിസ് ഈസ് ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ്. ഓക്കെ, then we have to calculate എന്താണ് x on y, regression equation of x on y കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് വെൻ y ഈക്വൽ ടു 75. വൈൻ്റെ വാല്യൂ 75 ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ y വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് x വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 26.9 ക്ലിയർ. പിന്നെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓക്കെ, how to get bxy and bys from regression equations. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ബി വൈ എക്സ് ഇഫ് 2x പ്ലസ് 4y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. നമുക്ക് വൈ ഓൺ എക്സിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ബി വൈ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, 2x പ്ലസ് 4y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ 0 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൈൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ് നമുക്കറിയാം, -5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ബി വൈ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കുക, വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മളെ വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും. ഈ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയിൽ ഈ എ പാർട്ട് 1 മിനിറ്റ്, ഈ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയിൽ ഈ എയുടെ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ബി വൈ എക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കുക, നമ്മൾ 2x പ്ലസ് 4y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ y ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4y ഈക്വൽ ടു -2x പ്ലസ് 5 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ y ഈക്വൽ ടു 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു x പ്ലസ് b എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് b വാല്യൂ, -0.5 ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് a വാല്യൂ, ദെൻ a ഈസ് ദ by(x). സോ വി ക്യാൻ സേ by(x) ഈക്വൽ ടു -0.5. ക്ലിയർ അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെയാണ്
എന്തും എക്സ് ഓൺ വൈയും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈയിലും എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ബി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി വൈ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി വൈ പ്ലസ് ഡി എന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ഇക്വേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വൈൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ഈ എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, 0.67. ക്ലിയർ.